السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ ہم لوگوں نے کل جو سبق پڑھا تھا چمن اسلام حصہ اول کا جو سوال اور جواب تھا، لفظ اور معنی تھے، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ الفاظ معانی، جیسے میں نے کہا تھا کتاب میں وہ چیز نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کی PDF مل سکی، اس لیے میں نے فوٹو کھینچ کر کے ڈال دیا۔ تو یہاں الفاظ اور معانی دیے ہوئے ہیں، تو یہاں دیا جیسے وہاں پیچھے تھا جگ، جگ کے معنی دنیا، عیب کے معنی برائی، دنیا، عالم، کائنات، یہ جگ کا معنی، عیب معنی برائی، انعام کے معنی بخشش، اجر، رحمت مہربانی۔ یہ 5 ورڈ تھے جن کی میننگ انہوں نے بیان کیا۔ آپ اس کے علاوہ بھی اس میں لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے، جیسے ہے تکان مانے تکلیف، درد، تازہ دم ہونا، فریش ہونا، یا اسی طرح اجالا کے معنی روشنی، اجالا کے معنی روشنی۔ تو یہ ورڈ ہیں جو آپ کی کتاب میں ذکر ہے۔ اس میں جو ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی، اس میں اللہ کا نام برکت والا دیا ہے، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ تو ہم سوال کریں کہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یا ہم سوال کریں کیا اللہ بہت سارے ہیں؟ تو جواب ہوگا نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ جواب ہوگا اللہ ایک ہی ہے۔ یا اسی طرح سوال ہو رحمت و برکت والا کون ہے؟ تو رحمت و برکت والا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ رحمت و برکت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا اسی طرح ایک انسان کو اپنے کام کس کے نام سے شروع کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ نے کون کون سی چیزیں پیدا کی؟ تو یہاں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ مختصر کتاب ہے۔ یہاں سورج، چاند، زمین، آسمان، سورج دیا ہے، چاند دیا ہے، زمین دیا ہے، آسمان دیا ہے، پہاڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ سمندر ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، پیڑ پودے مختلف قسم کے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے، جنگلات ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ تو یہ کتاب جو ہم اردو پڑھ رہے ہیں، اردو میں یہ تمام چیزیں بھی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، یہ کتاب موجود ہے لیکن PDF شکل میں نہیں ہے، لیکن اچھی شکل میں تیار کی گئی ہے۔ اس کو خرید کر کے اس کو PDF بنا کر کے یا اسی طرح روزانہ جتنا پڑھائیں اتنا اس کو اس مثال کتاب میں سے ڈال دیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو اور اسی سے ہم پڑھیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا سبق تھا جو ہم نے پڑھا۔ جیسے ایک چیز آئی تھی، رائے آئی تھی کہ روزانہ ریڈنگ کی باری ہے، بہت اچھی بات ہے، ریڈنگ رہے گی تو سب لوگ پڑھیں گے،
रीडिंग की बारी होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा आज जिन लोगों की रीडिंग की बारी है वो आगे जो नज्म आ रही है उसको पढ़ें। इनकी बारी है रीडिंग की, वो क्या करें, उसको पढ़ें। ठीक है। अभी से हाँ पढ़िए। नज्म। सबसे आला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सबको पैदा इसने किया। उसने किया। उसने किया। कुदरत वाला अल्लाह है, सबकी दुआएं सुनता है। रहमत वाला अल्लाह है, इसके बराबर कोई नहीं, सबका आका अल्लाह है। कौन है मेरा इसके सिवा, मेरा सहारा अल्लाह है। बस माशाल्लाह। और दूसरे कौन है? उस्ताद मैं पढ़ूं? पढ़िए। सबसे आला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सबको पैदा इसने किया। कुदरत वाला अल्लाह है, सबकी दुआएं सुनता की है। दुआएं। सबकी दुआएं सुनता है। रहमत वाला अल्लाह है, इसके बराबर कोई नहीं, सबका आका अल्लाह है। कौन है मेरा इसके सिवा, मेरा अ, सहारा। सहारा अल्लाह है। सहारा माने अ, वसीला, वसीला जरिया, जी। सबब। सहारा के माने मेरा सहारा, मेरा वसीला, मेरा मददगार। जी उस्ताद। और कोई? जी शेख। बोलिए। नज़म। सबसे आला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सबको पैदा उसने किया। कुदरत वाला अल्लाह है, सबके दुआएं सुनता है। रहमत वाला अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं, सबका आका अल्लाह है। कौन है मेरा उसके सिवा, मेरा सहारा अल्लाह है। बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह समझना। तो ये रीडिंग हो गई चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल के दूसरे सबक नज़म की। दूसरे सबक नज़म की ये रीडिंग हो गई जो आपने पढ़ा। तो यहाँ बताया सबका सबसे आला अल्लाह, सबसे आला अल्लाह। अल्लाह वहुवल अलीयुल अजीम। कुरान ने कहा आयतल कुर्सी में ना, वहुवल अलीयुल अजीम। अल्लाह क्या है? अली है, बुलंद है और अजीम है। अल्लाह क्या है? बुलंद है और अजीम है। तो अल्लाह तबारक ताला की सिफत पहली बयान की कि अल्लाह की सिफत पहली क्या है? अल्लाह सबसे बुलंद है, आला है। दूसरी सिफत बयान की यहाँ अल्लाह की, अल्लाह सबका मौला है। मौला माने आका। निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह ताला निअमल मौला, क्या ही अच्छा मौला है, क्या ही अच्छा आका है, और क्या ही अच्छा मददगार है। तो आला यानी अल्लाह की पहली सिफत यहाँ बयान है कि अल्लाह क्या है? सबसे आला, यानी अल्लाह के बराबर। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बराबर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। तो आला के माने बुलंद, सबसे ऊंचा। आला के माने बुलंद, सबसे ऊंचा। तो अल्लाह ने कहा वहुवल अलीयुल अजीम। अल्लाह अली है यानी बुलंद है और अजीम है। आयतल कुर्सी में हम पढ़ते हैं कि वहुवल अलीयुल अजीम, कि अल्लाह क्या है? बुलंद है। अल्लाह आला, अल्लाह अकबर। अल्लाह आला, अल्लाह अकबर। अल्लाह बुलंद बुलंद है है। और अल्लाह बड़ा है। अल्लाह, बातें पेश बदर होगा। अल्लाह क्या है? बुलंद। बुलंद है और अल्लाह क्या है? अल्लाह बताया कि अल्लाह बुलंद है और अल्लाह सबसे क्या है? हाई, सबसे आला है, सबसे बुलंद है। अल्लाह आला, अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह
سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے، یعنی اس کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی چوٹی کی انتہا کوئی نہیں، اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ جس کی ہم پیمائش کریں۔ تو پہلی صفت یہاں بیان کی کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا۔ دوسری صفت بیان کیا کہ اللہ سب کا مولا ہے، یہاں مولا کے معنی مالک اور آقا، سردار کے۔ نعم المولا، قرآن نے کہا نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ کیا ہی بہترین مددگار ہے اور کیا ہی بہترین مولا اور آقا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہاں دوسری صفت بیان کیا کہ اللہ مولا مانے مالک، مدد کرنے والا، آقا سردار، یہ سب معنی آتے ہیں۔ تو مولا یعنی آقا سردار، سب سے آقا سردار مالک سب مانا ہے۔ پھر کہا سب کو پیدا اس نے کیا، خلق اللہ کل شیء، خلق اللہ کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہاں دوسری صفت بیان، پہلی صفت بیان کیا کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، دوسری صفت بیان کیا کہ اللہ سب کا مولا، سب کا آقا ہے، سب کا مالک ہے۔ تیسری صفت بیان کیا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، یعنی خلق اللہ کل شیء، کہ اللہ نے سب کو، کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، اونچی ہو یا نیچی، سخت ہو یا نرم، زمین ہو کہ آسمان، سورج ہو کہ چاند، لوہا ہو کہ سونا چاندی، ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم ایک کسان جو ہے بیج کو زمین میں ڈالتا ہے، اللہ چاہے تو نہ ہوگا، اور ہوتا ہے کبھی کبھار کہ کسان بیج ڈال کے آتا ہے زمین میں، پتہ چلتا پودے اگتے ہی نہیں، بیج سڑ جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہا۔ یہ بارش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں، یہ مانسون جس کو ہم کہتے ہیں بنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہاں کا سب کو پیدا اس نے کیا، پھر کہا قدرت والا اللہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر کیا کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا۔ تو قدرت والا اللہ، یعنی اللہ کی طاقت و قوت کا کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں۔ تو پہلی صفت بیان کیا کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، دوسری صفت بیان کیا کہ اللہ جو ہے سب کا مولا ہے، ہر چیز کا مولا ہے۔ تیسری صفت بیان کیا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ چوتھی صفت بیان کیا کہ اللہ ہی کی قدرت ہے، زمین آسمان میں جو چیزیں ہیں اللہ ہی کی قدرت کا نتیجہ ہے، اللہ کی طاقت و قوت کا نتیجہ۔ اسی طرح پانچویں صفت بن رہا سب کی دعائیں سنتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، پکارتے ہیں اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے، وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا اور جاننے دیکھنے والا ہے۔ تو چوتھی ایک صفت بیان کیا کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، دوسری صفت بیان کیا کہ اللہ سب کا مولا ہے،
तीसरी सिफत बयान किया कि सबको पैदा अल्लाह ही ने किया। चौथी सिफत बयान किया कि कुदरत और ताकत अल्लाह ही के हाथ में है। पांचवी सिफत बयान किया कि सबकी दुआएं वही सुनता है। यानी दुनिया में अगर हम किसी को पुकारते हैं और वो मौजूद नहीं है तो उस तक हमारी पुकार नहीं पहुंच सकती। लेकिन अल्लाह को हम देख नहीं रहे हैं, अल्लाह को हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन अल्लाह को हम पुकारेंगे, दुआ करेंगे। अगर एक इंसान समंदर के अंदर, पानी के अंदर रह करके अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसकी पुकार को भी सुनता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पुकारा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कितनी तारीकियां थी, समंदर की तारीकी अलग, फिर पेट के, मछली के पेट में तो उसकी तारीकी अलग है। उन तमाम तारीकियों से उन्होंने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता, कि कोई अल्लाह नहीं तेरे सिवा, सुबहानका, तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो जालिम हूँ, मैं तो जालिमों में से हूँ। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पुकारा, पेट में होते हुए पुकारा, अल्लाह ने उनकी पुकार को सुन लिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंची, पूरे जिस्म में दाने निकल आए और बरसहा बरस बीमारी रही। उन्होंने दुआ किया, अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, कि अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तुम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह उनकी दुआ सुना। तो कहा सबकी दुआएं सुनता है, यानी अल्लाह, अल्लाह जो है सबकी दुआएं सुनता है। चाहे इंसान पत्थर के अंदर बैठ करके दुआ करे तो वहां भी उसकी भी दुआ सुनता है। इंसान अगर समंदर के पानी में अंदर में जाकर के वहां से दुआ करे तो भी वहां से भी सुनता है। इंसान जिस भी खित्ते में चले जाए, जिस भी इलाके में चले जाए, जिस जगह चले जाए, जहां कहीं से अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसकी पुकार को क्या करता है, सुनता है। तो कहा सबकी दुआएं सुनता है, वह हुआ समीउल बसीर। और उसने सुना भी, जब आप हमें तकलीफ पहुंचे, आपको तकलीफ पहुंचे, जबकि जब भी हम आप उसको तकलीफ में पुकारेंगे, अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है। फिर कहा रहमत वाला, जब दुआएं सुनेगा, दुआएं सुनेगा तो जाहिर सी बात है, अगर बंदे की परेशानी को दूर करेगा, उसके पास रहमत होगी तभी। अगर रहमत नहीं होगी तो परेशानी को दूर नहीं कर सकता, अगर रहमत नहीं होगी तो दे नहीं सकता। इसलिए कि बहुत सारे दुनिया के अंदर मालदार हैं, देख रहे हैं, करोड़पति अरबपति बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, लेकिन एक गरीब आकर के उनके दरबार में, उनके घर पर दस्तक देता है, मैं परेशान हाल हूं, मैं बीमार हूं, मैं, मेरे फला बीमार है, मुझे जरूरत है, मुझे दे दो। लेकिन दिल कठोर है, दिल सख्त है, दिल कठोर है, दिल क्या है, सख्त है, जिसकी वजह से इंसान उस आदमी को 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता, उसकी परेशानी में काम आने के लिए तैयार नहीं होता। ये इंसान के कठोरपन की अलामत है। और कुछ लोग, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बनाया है कि अगर वाकई मानों में उनके पास कोई जरूरतमंद चले जाए तो तमाम लोगों की वो उसकी जरूरत को पूरी कर देते हैं। तो जहां नरमी होगी, जहां नरमी होगी, जहां रहमो करम होगा, वहां से आपको कुछ चीज मिल सकती है। जहां रहमो करम नहीं होगा, जहां नरमी नहीं होगी, वहां से आपको कोई चीज नहीं मिल सकती। तो रब सबकी दुआएं अल्लाह जो सुनता है, इसलिए सुनता है कि अल्लाह के पास 99 रहमत के दर्जे। कितने दर्जे? 99 रहमत के दर्जे हैं। तो कहा सबकी दुआएं सुनता है, रहमत वाला अल्लाह है। कि इंसान पुकारता है, एक जालिम आदमी पुकारता है, उसकी भी पुकार को सुनता है। एक गुनहगार आदमी पुकारता है, उसकी भी पुकार को सुनता है। एक मजलूम आदमी पुकारता है, उसकी भी पुकार सुनता है। अल्लाह सबकी पुकार सुनता है और हर एक की अपने हिसाब से उसकी मदद करता है, उस पर रहम करम फरमाता है। तो यहाँ जो है पहली सिफत आला बनाया कि अल्लाह सबसे आला है,
दूसरी सिफत बयान किया कि अल्लाह सबका मौला, सबका खालिक, सबका मालिक। तीसरी सिफत बयान किया कि तमाम चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया। चौथी सिफत बयान किया कि तमाम चीजों पर कुदरत और हुकूमत किसी का है तो अल्लाह है। पांचवी सिफत बयान किया कि अगर लोगों की दुआएं सुनने वाली कोई जात है, मुसीबतों में काम आने वाली कोई जात है, लोगों की हाजतों को पूरा करने वाली अगर कोई जात है तो कौन है? वो अल्लाह की जात है। और फिर कहा कि सबकी दुआएं सुनता, रहमत वाला अल्लाह। तो ये सिफत बयान किया कि अल्लाह सुनता भी है। दूसरी छठी सिफत बयान किया कि अल्लाह रहमत वाला है, करम वाला, शफीक है, मेहरबान है। मेहरबान है, अल्लाह के पास रहमत के बहुत सारे दर्जात हैं। रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत बहुत ही करीब है। फिर कहा उसके बराबर कोई नहीं। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं, सबका आका। तो यहाँ बताया, एक सिफत बयान किया कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह का हमसर कोई नहीं, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है और अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं। अल्लाह के जैसा कोई भी नहीं और अल्लाह के बराबर जब कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह को किसी के मदद की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह को किसी के मदद की जरूरत नहीं होगी। मदद की जरूरत उसको होती है जिसको किसी के ताउन की जरूरत हो, या जो मुहताज इंसान हो। हम में से कोई भी इंसान चाहे जितना खुशहाल हो जाए, चाहे जितना मालो दौलत हो जाए, लेकिन अल्लाह के मुकाबले उसके मालो दौलत उतनी भी हैसियत नहीं रखते जितना कि हम समंदर में उंगली डाल करके बाहर निकालें और जो कतरात समंदर से हमारी उंगली में आए, उतनी भी हैसियत नहीं रखते हमारे माल दौलत अल्लाह के। तो यह बताया कि आला, मौला, खालिक, कादिर और समी, रहीम, रहमत और रहीम और हमसर, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सबका आका अल्लाह है, सबका आका अल्लाह है। कौन है मेरा उसके सिवा, कौन है मेरा उसके सिवा मेरा सहारा लग, कि अल्लाह लोगों को सहारा देता है, लोगों की मदद करता है। लोगों की क्या करता है? अल्लाह मदद करता है, लोगों के काम आता है। अल्लाह लोगों के काम आता है। अल्लाह तो गोया की सहारे वाली जात अगर कोई है जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है, जिससे आस लगाई जा सकती है, तो कौन जात है? अल्लाह की जात है। तो इस नज़म में अल्लाह की बहुत सारी सिफात और खूबियों का तज़किरा है, बहुत सारी सिफात और खूबियों का तज़किरा है। तो साहिब किताब ने जो यहाँ नज्म लाए हैं, इसी अकीदा को बैठाने के लिए कि हम उस जात को हर वक्त पुकारें, उसी जात को हमेशा याद रखें जो जात सबसे बाला है, जो जात सबकी खालिक है, जो जात सबका आका है, जो जात कुदरत वाली है, जो जात रहमत वाली है, जिसके बराबर कोई नहीं, जो जात सबको सहारा देने वाली है, जो जात सबकी परेशानियों को सुनने वाली है, उसी जात से हम लौ लगाएं। तकलीफ में हो तो भी उसी से को पुकारें, खुशहाली में हो तो भी उसी को पुकारें। हर हाल में हम क्या करें? उसी को पुकारें, उसी से लौ लगाएं और उसी से हम मदद मांगें, उसी से हम मदद मांगें। अल्लाह ताला के अलावा कोई हमारी मदद करने वाला नहीं। दुनिया के तमाम इंसान एक तरफ हो जाएं और हमारी मदद करना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो नहीं मदद कर सकते, और दुनिया के तमाम इंसान अलग हो जाएं और अल्लाह हमारी मदद करनी चाहे तो अल्लाह की मदद को नहीं रोक सकते। देखिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग में पूरी हुकूमत लाबी तैयार थी, हर तरह के साजो सामान तैयार कर लिए गए थे, तमाम चीजें तैयार हो गई थी, और उन्हें इस बात पर नाज था कि आज हम आग में डाल करके सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खात्मा कर देंगे।
اور ڈال بھی دیا انہوں نے، لیکن اللہ کی جانب سے ندا آئی یا نار کونی برد و سلام، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی والی بات. کہ نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، نارے نمرود میں یعنی نمرود کی آنکھ میں جس وقت ڈالے گئے خلیل، پھول بن کے شراروں نے قدم چوم لیا. یہ شاعر نے کہا ہے کہ نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، نارے نمرود میں جس وقت ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن کے شراروں نے قدم، شرار مانے چنگاری، شرارہ مانے چنگاری، پھول بن کے شراروں نے قدم چوم لیا. یعنی وہی آگ جو ان کے جلانے کے لیے تیار ہو کی گئی تھی وہ بجھ گئی، راکھ ہو گئی. ایسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات آپ کے گھر کو لوگوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، ننگی تلواریں تھی کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے گا. لیکن انہی کے بیچ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے. تو اللہ نے سہارا دیا، مدد کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. غار ہیرا تک ڈھونڈنے والے پہنچ گئے، آپ کا تعاقب کرنے والے پہنچ گئے، لیکن اللہ نے مدد کی. اور اللہ کی مدد سے کیا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، اور کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکا، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکا. تو کہا کون ہے میرا اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی مجھے سہارا دینے والی ذات، میری مدد کرنے والی ذات ہے تو اللہ. تو مدد کرنے والی ذات کون ہے، اللہ کی. تو سہارا ایک صفت بیان کیا کہ اللہ جو ہے نصیر بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ نہایت ہی اچھا آقا ہے اور نہایت ہی اللہ بہترین مددگار ہے. تو اللہ سہارا دینے والا. تو اس نظم میں اسی عقیدے کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے. کل جو ہے آپ تمامی لوگ اس نظم میں جو اللہ کی صفات کا بیان ہے اس کو، ان صفات کو الگ الگ لکھ کر کے لائیں. اللہ کی جن صفتوں کا بیان ہے، قرآن کی آیتیں اٹچ نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی قرآن کی آیتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی جو صفات اس نظم میں بیان کی گئی ہے ان تمام صفات کو کیا کریں، آپ لوگ لکھیں اور لکھ کر کے بھیجیں.